So hello guys, good evening everyone. Okay, so hi you guys, how are you all? And I hope you are doing quite fine. So welcome back guys once again to Rio Academy classes. So this is a new session that we have brought in for PGCET students. Okay, MBA and MCA examination ಗೆ preparation ಮಾಡುತ್ತಿರುವ students ಗೆ Rio Academy has brought a new session guys today. This session is going to be regarding quadratic equations guys. Okay, quadratic equations, which once again forms an important topic out of your algebraic sector. MCA examination PGCET ಅಲ್ಲಿರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ easy guys. Okay, so today we'll be dealing with quadratic equation, but before that, those guys who are watching me guys on YouTube, do like this video, share it with your friends, subscribe to our channel so that you'll be getting further notifications related to PGCET examination. Okay, so let me tell you something guys, to those among you who are new, who will be watching us newly, first class ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋಣ on a quick basis. So this is a batch guys, draw 2.0. This is the second batch that we have already started, so it is almost at the end. Okay na, so first draw 1.0 batch anta heli start madidave 3 months in the gade, and this batch is the present batch that is going on. So this is our team guys which will be conducting the classes daily on Rio app. Okay, so this is something regarding me guys. I'm an engineer by profession and teacher educator by passion. So I've been accompanied with many of the competitive examinations like public sector examinations, central basis or state basis, banking sector examinations, SSC, RRB, all those competitive examinations, and of course PGCET examinations too. So Rio Academy has been in educational services for past 15 years guys. We offer training for PGCET students too. Okay, so I'll be handling a mathematics class guys daily for MCA students looking into the matter that mathematics form a major part for MCA PGCET students. Okay na, MBA ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, so all the classes will be conducted on our app guys. Rio Academy app ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. The link has been also updated in the description, so you can download our app from the link that has been given. So ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. And WhatsApp group and Telegram channel go kuda join agi guys. The link are provided in the description. This forms a community, so those guys who are all preparing for PGCET examinations are present in this group. So in an overall fashion you can form a community of all the students who are preparing, and you can discuss various issues and various topics and notices and all those dates are related to the PGCET examinations, and we too will be uploading important notifications on these groups, so do join in guys. And why is it that you need to join us? See, the batch will be followed according to the prescription by KA, Karnataka Examination Authority. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, and the classes will be conducted on app of course, and they will be also available to you in a recorded format, so you can check out those videos any number of times you want, as most among you are working professionals, so we realize that time management is quite a bit difficult for you guys, so the option has been included here. And the syllabus will be completed, there is no doubt about that. Syllabus will be completed accordingly in a manner that you will be able to understand. Okay, and then mock tests ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಆನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, and then after the completion of entire syllabus we'll be providing you with the combined format of mock test series guys, just similar in a way to how your examinations are conducted. So do join in guys, mock tests are free to all those students who download the Rio app. Okay,
So amazing track records. Let me inform you, previous years among top 20 guys. Idi Karnataka top 20 alli Riorians are present, and for MCA top 10 alli Riorians are present too. Okay, so the track records have been amazing, and we are hoping the same from you and much better than that. Okay, so before starting today's topic guys, quadratic equation, that is all that you needed to know. Now let us come back to our topic that we are here to deal with. Okay, so if you have any kind of comments guys, those guys who are watching me on YouTube, or let it be a reaudience or simultaneously watching me on app, please let us know in the comment section. So Viraj, Anaga, Rahul Kallur and Vishal Pujari. Okay, fine. Right. So see guys, quadratic equation initially for first batch students I had dealt into too much. Okay, tumba detailed format alli first batch avರಿಗೆ quadratic equation ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, because I had thought that for MBA students too they had that within the syllabus, and they will be, it would be quite helpful, as those classes initially were the first classes that we were launching our Dhruva batch. But nonetheless, that much of complication is not in your syllabus guys. For PGCET students, we'll be looking at overall in a simplified fashion. Quadratic equation ಅಂದರೆ ಏನು, quadratic equation ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಇವೆ ರೀ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಇನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು LHS, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ RHS. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ನಾವ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? Quadratic generally it is derived from a word guys. Okay, generally Greek mathematicians highly go from Greek or Latin language, okay, or French, but generally quadratic has been derived from a word, I think it is Latin. Okay, Latin word right? So idar artha enu andre it generally describes the square values. Okay, square values define ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ quadratic ಅಂತ ಇದ್ರೆ square which generally represents 2. Square is nothing but 2. Exponential format ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, 2 × 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ 2. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ 2 ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2x² minus of 4x is equals to 0. Here x is the variable. x power ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, 1 ಇದೆ. if there is nothing we assume it to be 1. x power ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 2 ಇದೆ. so maximum power of the variable x, what is it? 2. so any kind of equation where the maximum power or the maximum degree, it is also known as a degree of the variable, maximum degree ಅಥವಾ maximum power ನಮಗೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸು ಅದರ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ವಿ ನೀಡ್ 2 ಗೈಸ್. 2 ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಬಂದಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಜಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. 3x plus of 1 is equals to 0 will not be a quadratic equation. So quadratic equation always has maximum degree of 2. Degree of 2. Okay. X variable really.
ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ ಬರುವುದು 2 ಬಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದು. ಈಗ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಯ್ ರೀ. ಎಸ್ ಹಾಯ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Okay, I'll just unmute you. I'll provide the permission. You can speak in. You have to raise up your hand if you have any doubts. Fine. Quadratic equation degree 2. ಈಗ generally quadratic equation ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ? The standard equation guys. ಒಂದು ಜನರಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ax square plus of bx plus of c is equals to 0. This is the standard form of quadratic equation, where a is the coefficient of x square. X square is the highest degree here. X is the second highest degree. A is the coefficient of x square. Coefficient ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಟರ್ಮ್ ರೀ. x square ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ a ಇದೆ. So this is the coefficient of x in degree 2. b is the coefficient of x and c is a constant here guys. c ಏನಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ there is always something that we will be unable to understand. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗುರ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು. ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 2. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದರರ್ಥ ಏನು ರೀ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದ್ದರೆ 2 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ a ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ c ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ c, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 2 ಇದ್ದರೆ 2 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಈ ಪ್ರಕಾರ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು ಈ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಗೆ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿವೆ ಅಲ್ರಿ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. These values itself are known as roots guys. These values are known as roots, first root and second root, or they are also known as zeros. Zeros ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಟ್ಸಿಗೆ. ಜನರಲಿ zeros ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ಲಿ ನಮಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ known as zeros. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತವೆ ರೀ, 3 ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಟ್. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ರೂಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ ರೂಟ್ಸು ಏನಿವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ, suppose I'll take m to be the first root. Suppose first answer ನಮಗೆ positive of 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. Suppose we are getting the first value to be positive 2, and in case we are getting the second value to be negative of 3. ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಾ ಸರ್? ಇದಲ್ಲ ರೀ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
+2 ಆ್ಯಂಡ್ -3 ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗೈಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್. +2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ 2. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇಬಲ್. -3 ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ನೀವು 3 ಕೇಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೌದು, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೇನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. ax² plus bx plus of c is equals to 0. Now this c is a constant. Okay, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿ, ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಎ 1 ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ 2 ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಎ ವಿತ್ ಸಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎರಡೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ರಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಡಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೆ ರೀ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಡಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಸ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೇವೆ. ax² plus of bx plus of c. So sum is represented as, sum of roots is represented as ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೇ ರೀ ಇದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎ ಅದು ಸಪೋಸ್ 1 ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಇವೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವುದು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈನಲಿ ವಾಂಟ್ ದಿ ರೂಟ್, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. So generally I am representing the sum of roots is given by alpha plus beta minus b divided by a, and product is given by c divided by a. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ here. Why? Because roots can also be positive and roots can also be negative. Okay,
ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮೆಥಡಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 6 ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 6, ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ 6 ಇಂಟು 1 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 1, 6 ಮತ್ತು ಈ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ನಮಗೆ ಬರುವುದು. 3 and 2 that are the factors. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎರಡು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3, 6 is divisible by 3, hence 3 is a factor of 6. 6 is divisible by 2, hence 2 is a factor of, 6 is a factor of 2. Okay? So we usually call these as factors. ಈಗ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ 3, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 2, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ 2. ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಆ ಸೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೇನೂ ಬರಿಬೋದು ರೀ ನೀವು, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 6 is equals to 0. Then you are going to take out x plus of 3 here is common, you are going to take out 2 here is common, x plus of 3, and that will give you once again the same return, x is minus 3 and x is equals to minus 2. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ ರೀ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ತನಕ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. Okay, that method is known as the formula method, using the quadratic formula. Quadratic formula ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಸರ್ ನೋಡೋಣ ರೀ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ax square plus of bx plus of c is equals to 0. Standard form of quadratic equation. Suppose this is the quadratic equation. Roots, how do we determine roots? ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ with the help of formula minus b plus or minus root of b square minus of 4ac divided by 2 into a. This is the formula that we have been using in order to determine the roots. Roots anna calculate madlikke idu formula ide ರೀ. Minus b, here the b represents the coefficient of x and as it is the whole terms. So this is a standard formula guys. With the trial and error method ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು that is not important because that will not be asked in examination, and I am sure that you have already seen these kind of formulas in your high school and of course in graduation level. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ or minus ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ or minus? As I said guys, roots can also be positive, roots can also be negative. So positive and negative ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. That is why we include both positive and negative in the formula. Okay, and then the
Third method and fourth method in a ಎರಡು method vary. Those methods are not for your syllabus. I had mentioned it already once for the first batch students, but I don't think that will be quite helpful to you because it will not be asked in your examination and you need practice with that. The third method squaring anta heli barutte ರೀ, squaring method anta heli, or you can also determine it with the help of graph formula, graph basis anta heli. We will be using nonetheless only these two methods in your syllabus, factorization method and formula method. Okay, so this is the quadratic equation and this is how you solve it with the help of factorization. Formula basis ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, now once again an important point that comes here in case of quadratic equation. So Abhishek Shogalia, hi sir anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So hi sir, hi, hello everyone, hi. So quadratic equation ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದು ಇದಿಷ್ಟೇ ರೀ, and then the most important point here is the determination of quadratic equation. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ quadratic equation ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೂಟ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾವ, ರೂಟ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Discriminant generally represented with delta or d. Discriminant ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಸೈನ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ, ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. most of the format quadratic equations are used. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅನ್ನೋನ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳುವವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕೇನು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೋ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್, ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ 2 ಬರ್ತವೆ. ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಆರ್ ಝೀರೋಸ್, 2 ಝೀರೋಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಝೀರೋಸು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಇವೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಮೊದಲು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4ac. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಬಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟ್ಸು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆಮ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. 2 ರೂಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಆಗೇ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x2, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3, 3 ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ 2 ರೂಟ್ಸು. ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, +2, +1, +3 ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬಂತು, ಅವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ 2 ರೂಟ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ಬರ್ತವೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್
and they will be distinct. Distinct means different, guys. ಅಂದರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಈ ಎರಡು ರೂಟ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4ac if it is greater than 0, roots are real, both will be positive, hence both are real, and they will be different from each other. They will not be ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4ac ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದರೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿರಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. -3 ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ imaginary. Okay, just imagine, you can imagine those roots. Okay, so these are the three conditions. These are the three conditions, guys. If b square minus 4ac is 0, roots are real and equal. If b square minus 4ac is greater than 0, they are real and different or distinct. b square minus 4ac less than 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬೇರೆದೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಗೈಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4ac. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. This is also written in case of sum format. X square minus of alpha plus of beta into x plus of alpha beta is equals to 0. This too is a quadratic equation in the form of sum and product. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ರೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ represented in form of the summation. And negative sign edake ri, roots can be positive or negative. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. Okay, so that is all about quadratic equation that you guys need to know. So if you are understanding, please let me know in the comment section. Yes sir, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು, ಗೈಸ್, ದೋಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ, ಗೈಸ್. ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. So if you have any comments, then let us know in the comment section. So thank you guys on YouTube. And now furthermore, I'll be taking my classes on app. So thank you all guys for joining live. Do subscribe to the channel and like the video. Okay, so see you again up till the next session. Take care and have a bye, guys.